अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल 1982। मुरलीर सारांश त्यागी महात्यागी व्याख्या। बापदादा सर्व ब्राह्मणात्मा मानक मध्यरु सर्वस्व त्यागी संतान मानकु देखुछंती। तीन प्रकारर संतान अछंती। जणे हेले त्यागी, द्वितीय हेले महात्यागी, तृतीय हेले सर्वत्यागी। तीन ही त्यागी अटंती किंतु क्रमानुसार अछंती। त्यागी जेउ माने ज्ञान और जोग द्वारा निज पुराणा संबंध, पुराणा दुनिया, पुराणा संपर्क द्वारा प्राप्त होइथिबा अल्पकालर प्राप्ति गुड़ी को त्याग करी ब्राह्मण जीवन को अर्थात योगी जीवन को संकल्प द्वारा ग्रहण करिछंती, अर्थात धारणा करिछंती जे पुराणा जीवन रो ही योगी जीवन श्रेष्ठ अटे। अल्पकालर प्राप्ति ठारू ही सदाकालर प्राप्ति प्राप्त करिबा आवश्यक एवं ताकू आवश्यक मुताबक भरिबा आधार रे ज्ञान जोगर अभ्यासी होई गले। ब्रह्मा कुमार बा ब्रह्मा कुमारी बोलाइबार अधिकारी होई गले। किंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी हेबा परे मध्य पुराणा संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन हेला नहीं, किंतु परिवर्तन करिवार युद्ध रे सदा तत्पर रहिले। एबे ब्राह्मण संस्कार एबे पुराणा संस्कार को परिवर्तन करिवार युद्ध स्वरूप रे अछंती। एहाको कहा जाय त्यागी, हेले किंतु संपूर्ण परिवर्तन कले नहीं। केवल भावंती और बुझंती जे त्याग करिबा ही महाभाग्यवान हेबा अटे, किंतु करिबार साहस मध्य कम अछि। अवहेला पणियार संस्कार बारंबार इमर्ज बा जाग्रत हेले त्याग साथी रे आराम पसंद होई जानती। बुझुछंती मध्य, चालुछंती मध्य, पुरुषार्थ मध्य करुछंती, किंतु ब्राह्मण जीवन को छाड़ी परिबे नहीं। एही दृढ़ संकल्प करिछंती जे ब्राह्मण हेबार ही अछि। माया हेउ बा मायावी संबंधी जे कि पुराणा जीवन पाई निज आड़कू आकर्षित करुछंती, तेबे भी एही संकल्प रे अटल अछंती जे ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ अटे। एथिरे पक्का निश्चय बुद्धि अछंती, किंतु संपूर्ण त्यागी हेबा पाई दुई प्रकारर विघ्न आगको बढ़िबाकू दिए नहीं। ताहा कौन? प्रथमतः सर्वदा साहस रखुनाहांती, अर्थात विघ्नर सम्मुखीन करिबार शक्ति कम अछि। द्वितीय रे अवहेला पणियार स्वरूप आराम पसंद होई चलिबा। पाठ पढ़ा, याद, धारणा और सेवा सबु विषय रे करुछु, चालुछु, पढ़ुछु, किंतु आराम रे। संपूर्ण परिवर्तन करिवा पाई शस्त्रधारी शक्ति स्वरूपर अभाव रही जाउछि। स्नेही अटंती किंतु शक्ति स्वरूप नुहे। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप रे स्थित होई परिबे नहीं, सेथिपाई महात्यागी होई परिबे नहीं। एमाने हेउछंती त्यागी आत्मा। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सबु परिवर्तन करिबारे सर्वदा साहस और उल्लास रे रहुछंती। पुराणा दुनिया, पुराणा संबंधरु सदा नियारा अटंती। महात्यागी आत्मा माने सर्वदा एहा अनुभव करंती जे ही पुराणा दुनिया बा संबंधी मरी पड़िछंती, सेथिपाई युद्ध करिबाकू पड़े नहीं। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूपर स्थिति रे स्थित रुहंती। तेबे बाकी कौन रहिला? महात्यागीर फल स्वरूप जेउ त्यागर भाग्य अछि
ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଓଲଟା ନିଶା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ଲୁହାର ଜଞ୍ଜିର ତ କାଟିଦେଲେ, ଲୌହ ଯୁଗୀରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ସୁନାର ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସୁନାର ଜଞ୍ଜିର କ'ଣ? ମୁଁ ଏବଂ ମୋର। ମୁଁ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଞ୍ଜିର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସଦା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତିନି ପ୍ରକାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି: ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ତ୍ୟାଗୀ ସେ ଲୌକିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ପାରି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେହର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଦେହଭାନର ପ୍ରକୃତିର ବଶୀଭୂତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକୃତି କାରଣରୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ସାହସହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେହଭାନର, ଦେହର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ୟାଗୀ ଲୌକିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଦେହର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେହଭାନ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଦେହର ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ପାର ହୋଇଗଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକର ତ୍ୟାଗର ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ହୋଇଗଲେ। ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି, ଗୁଣର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧାତ୍ମା ହୋଇଗଲେ। ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ VIP ହୋଇଗଲେ। ମହିମାର ପୁଷ୍ପବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାନନୀୟ ଓ ଗାୟନଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିସ୍ତାର ହେଲା, ସେହି ବିସ୍ତାରରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ବଦଳରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୁନାର ଜଞ୍ଜିର ହୋଇଯାଉଛି। ଭାବ ଓ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି କହୁନାହୁଁ, ସେବା ପ୍ରତି କହୁଛୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଟିଚର ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ଏହି ସେବା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନିଆରା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ପ୍ୟାରା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ନା ନିଜକୁ ଦେଖିଲ? ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମର ସେବାର ଉପାୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବାବାଙ୍କୁ ପରମଧାମ ନିବାସୀ କରିଦେଲ। ଏହି ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଯାହାକି ତୁମେ ଦେଖାଯାଅ ନାହିଁ, ବାବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ମହାନ ଆତ୍ମା ପ୍ରେମୀ କର ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମୀ କର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାରି କରିନେଲେ ଏବଂ ସେହି ଶେଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଂଶ ରହିଗଲା, ତେଣୁ ମହାଭାଗୀ ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର ମହାତ୍ୟାଗୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲ। ବାକି ରହିଗଲା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ। ଏହା ତ୍ୟାଗ କୋର୍ସର ଅନ୍ତିମ ତଥା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ।
ଏହି ଶେଷ ପାଠ ରହିଗଲା ତାହା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଇବି। କାରଣ 83 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନ ସ୍ଥାନରେ କରୁଛ, ସମସ୍ତେ କିଛି ତ ଆହୁତି ପକାଇବ ନା କେବଳ ହଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ତ କରିବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଏହି ଯୋଜନା ତ କରିଛ ନା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବାବା ଏକା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନା ଶିବଶକ୍ତି ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ? ଶକ୍ତି ସେନାରେ ତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୱାଜ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ତ ଭାବିଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଆୱାଜ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପରଦା ଖୋଲିଯିବ, ତେବେ ପରଦା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦରକାର। ନା ପରଦା ଖୋଲିବା ବେଳେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କେହି ବସୁଛନ୍ତି, ଏପରି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବ ନାହିଁ ନା? ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଢାଲ ଧରୁଛନ୍ତି, କେହି ଖଣ୍ଡା ଧରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଫଟୋ ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ ନା? ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାହା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତେଣୁ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଏହି ସୁନାର ଜଞ୍ଜିରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 83 ମସିହାରେ କରିବୁ, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସେବାଧାରିତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସମାରୋହ ପଛରେ ହେଉଛି। ଏହି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱହାର ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ 83ରେ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏପରି ସଦା ବାପ ସମାନ ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ, ସଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାପ ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟରେ ବି ମହାଦାନୀ, ଏପରି ସଦା ବାବାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କ ମୁରଲୀରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ: କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର: କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ୍ରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରୁହ। ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମା କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଆରା ରହିବେ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ୍ରେ ରହି କର୍ମ କରି ସଦା କର୍ମ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି କାମ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝ ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକୁ ଖେଳ ପରି ନିଆରା ହୋଇ କରିଲା ବାଲା। ଏପରି ନ୍ୟାରା ପିଲାମାନେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିବା କାରଣରୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ? ଉତ୍ତର: ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ତଥା ତଳକୁ ପକାଇବାର ଆତ୍ମିକ ଲିଫ୍ଟ। ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଏଥିପାଇଁ ମାଲିକପଣିଆ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଚାହଁ, ଯେଉଁଠି ଚାହଁ, ଯେପରି ଚାହଁ, ସେପରି ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଏହା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସହଜ ସାଧନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶେଷ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଟକି ଯାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧି
ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ ବା ମନ ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକାଗ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କିଏ କରିପାରିବେ? ଉତ୍ତର, ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏପରି ନିରନ୍ତର ଏକର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ସେ କରିପାରିବେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଗନର ଆଧାରରେ ସହଜ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲଗନର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ତେବେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଉଛ? ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଲଗନ ଦ୍ୱାରା ହଟାଇବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ଯେ ମାୟା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଭଟକୁଛି, ବାତାବରଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ କାହିଁକି ସାଥିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଇମର୍ଜ ବା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଘ୍ନକୁ ତୁଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଲଗନରୁ ହଟାଇବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ହେବାର ସାଧନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବିଘ୍ନର କାରଣରୁ ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ରଖ ଯେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେତେ ମାୟା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସାଧନ ଅଟେ, ତଳକୁ ପକାଇବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଭାବିବା ବଦଳରେ ନିବାରଣର ଚିନ୍ତା କର, ତେବେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ଆସିଲା? ନା, ଏହା ତ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ତେବେ ସମର୍ଥି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ବିଘ୍ନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାତାବରଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ତ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବିଘ୍ନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ସେହି ଧାଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ପକାଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ମୁଁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ, ସଦା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାଗିବାର ସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଭରପୁର ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନତା, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ସ୍ଥୂଳ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୁର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ସମ୍ପନ୍ନତା। ଯିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭରପୁର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ବା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ କେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଭାବର ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ପାଇସାରିଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ମାଗିବାର ସଂସ୍କାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ବି ନଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପବିତ୍ରତା ଏପରି ଅଗ୍ନି
ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ୱମାନ ମୁଁ ବାପ ସମାନ ସର୍ବଂଶ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ସର୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ମହାତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମହାତ୍ୟାଗୀ ସଦା ସମ୍ବନ୍ଧ, ସଂକଳ୍ପ ଓ ସଂସ୍କାର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ସାହସ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସଦା ନିଆରା ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଞ୍ଜିର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସଦା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। नाउरी रे डेरी डेरी करू कहीं ना तू दे पीटे। नाउरी रे डेरी डेरी करू कहीं ना तू दे पीटे। हाट मो सरीला संज भी गड़ीला। हाट मो सरीला संज भी गड़ीला। से पारिरु डाकिलाणी केही रे नाउरी ना तू दे पीटे। नाउरी रे डेरी डेरी करू कहीं ना तू दे पीटे। भाबिथिली ए हाटरू जहाँ मु किणीबी। गला बेले निज साथी सब बोही नेबी। भाबिथिली ए हाटरू जहाँ मु किणीबी। गला बेले निज साथी सब बोही नेबी। हेले एठू पाप पुण्य दुई आउ किछि नहीं हुए नाही। हेले एठू पाप पुण्य दुई आउ किछि नहीं हुए नाही। एड़े मु अज्ञानी पारिलिनी जानी। एड़े मु अज्ञानी पारिलिनी जानी। जीवनटा गला तुच्छ हेई रे नाउरी ना तू दे पीटे। नाउरी रे डेरी डेरी करू कहीं ना तू दे पीटे।
मोहमाया संसार रे मिछे छंदी हेली भाई बंधु सांग साथे गरबे मातिली ओ मोहमाया संसार रे मिछे छंदी हेली भाई बंधु सांग साथे गरबे मातिली हेले आज से गर्व काई साथे मोर केही जणे नाही हेले आज से गर्व काई साथे मोर केही जणे नाही मिछ ए संसार के नुहे कहार मिछ ए संसार के नुहे कहार एते दिने बुझिली मु जाई रे नाउरी ना तू दे पीटे नाउरी रे डेरी डेरी करू कहीं ना तू दे पीटे ना तू दे पीटे ना तू दे पीटे।